미래의 건설 기술과 친환경 건설 기술을 알아보자에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 스마트 빌딩을 살펴보겠습니다. Pennzoil Place was built in 1975. It's 70 stories, 2 towers, 1.4 million square feet. Transwestern took Pennzoil Place and raised it to a higher level than any other building in the CBD. When you took the job, did you know your office would be outside? No, not at that time. Something to negotiate for next time. This building is glass and aluminum. It's a great design, but when it was built, energy was not a big issue. We've made this into one of the most efficient buildings in the nation. When you install different systems, each of those systems relies on its own communication system. We've actually integrated all of those signals through the same infrastructure. Most of this equipment that you see out here in the central plant is tied to our Cisco network. It's allowed us a great amount of flexibility and leeway in implementing new controls, new technology. If we keep our maintenance costs down and our utility costs down, we're attractive to our tenants. But we try to keep the technology hidden. It's in the ceilings, it's in the walls. There are literally hundreds of points that allow us to do and provide the best service possible in the building. The cost savings comes into the fact that you don't have to core down through all these floors to tie in different systems that you use to operate your business. You do what we call plug and play on your floor into the fiber optic system, which will then bring all the services to your space. This application is the building management system, so we can see different things here. Fire alarm, building controls. We have what we call our work order system, our PM program. It really is all-inclusive. I mean, we can pretty much do everything from this point. We've been able to leverage the Internet of Everything and Cisco technology to respond to tenant requests faster and analyze and predict problems we may have in the building because we have everything at our fingertips. That's speed, that's comfort, and that's service. This is our VirtuWatt system that we did in conjunction with our power company, Constellation Energy. So I can actually see my real. 하스목표 보도록 하겠습니다. 미래의 건설 기술에 대해서 설명할 수 있어야 되겠습니다. 친환경 건설 기술의 범위와 전망에 대해서 설명할 수 있어야 되겠습니다. 친환경 건설 기술을 우리 생활에 접목하여 설명할 수 있어야 되겠습니다. 이 단원에서 공부할 내용은 미래의 건설 기술 전망, 친환경 건설 기술에 대해서 공부하겠습니다. 미래의 건설 기술, 새로운 고성능 건설 재료, 건설 공법이 개발되었습니다. 다양한 형태를 가진 구조물, 개성이 강하고 정보화된 구조물, 기능성과 쾌적성을 갖춘 친환경적 구조물, 친환경 측면에서 유리한 지하 공간 개발, 해양 공간 구조물 개발 등입니다. 미래 건설 기술의 전망을 보면은 새로운 공간을 개발을 합니다. 지하도시, 해양도시, 우주기지, 해저터널, 초고층 건물 등이 있고 정보화가 이루어집니다. 컴퓨터 시스템, 정보통신기술, IT, 융합기술, IT는 인포메이션 테크놀로지 약자로 정보기술을 말합니다. 기계화, 자동화가 이루어집니다. 무인 건설 장비, 지능형 로봇, 새로운 건설 기술이 개발됩니다. 스마트 콘크리트, 루나 콘크리트, 고기능 철골, 복층 강화유리 등이 개발됩니다. 건설 기술이 발달 과정을 보면은 1980년대 음성통신, 통신산업, 전자산업 등이 발달하고 1990년에는 정보통신, IT산업이 발달하고 2000년대에는 정보화사회, 지식산업이 발달하고 2020년에는 지능기반사회, 융합서비스 산업이 발달합니다.
IT 융합기술, IT 기술을 주력산업, 자동차, 기계, 조선 등에 접목시키는 것을 IT와 산업 간의 융합, 즉 IT 융합기술이라고 합니다. 자동차 분야의 IT 융합 제품을 보면은 배출가스제어, 스마트 하이웨이 등이 있습니다. 조선 분야의 IT 융합 제품을 보면은 자율운항 시스템, 초호화 여객선, 드릴십 등이 있습니다. 스마트 콘크리트, 미세한 균열이 발생할 때 수시 점검 없이 콘크리트 자체에 자기 치유 기능을 부여하는 콘크리트를 말합니다. 균열이 발생되는데 3mm 경과하면서 점차 균열이 댐질이 되고 7일 경과, 28일 경과하면서 완전히 콘크리트의 균열을 치유하는 모습입니다. 스마트 콘크리트, 콘크리트 구조에 살아있는 생명체 같은 속성을 가지고 있는 기능성 물질을 캡슐과 같은 형태로 혼합하여 외부의 자극에 대응하며 여러가지 기능을 수행합니다. 여러가지 유형이 있습니다. 조습제 혼입, 습기를 방출하고 흡수합니다. 광촉매제 혼입, 표면에 청결, 대기 정화를 합니다. 보수용 FOC 캡슐, 자가 보수 진행을 합니다. 항균제, 방충제, 장기간 항균, 방충 역할을 합니다. 루나 콘크리트, 루나는 러시아 달 탐사 로켓을 의미합니다. 달에 있는 토양과 플라스틱 섬유를 녹여서 만든 콘크리트입니다. 달 기지 건설에 사용될 수 있는 콘크리트입니다. 루나 콘크리트를 이용해 설계한 달 기지입니다. 복층 강화유리, 단열을 목적으로 2배 이상의 판유리를 일정한 간격으로 나란히 놓고 그 사이에 대기압이 가까운 건조 공기를 채우고 유리 주위를 밀봉하여 막은 유리입니다. 유리의 단열 성능과 결로 물방울 맺힘 방지 효과를 개선합니다. 이와 같이 복층 강화유리는 공기층 두께에 따른 열 대류 방사 효과가 있습니다. 용산 수변도시 계획안, 철도청 부지와 서부이천동 지역을 통합 개발하여 용산을 국제업무 기능을 갖춘 서울의 부도심으로서의 이상 확보와 동시에 한국을 대표하는 명품 수변도시로 조성하여 강북 활성화의 기틀을 마련하고자 함에 있습니다. 용산 국제업무지구 개발사업도와 조감도입니다. 친환경 건설기술, 건설 구조물의 계획, 설계, 생산, 폐기의 전 과정을 보면 에너지와 자원을 절약하고 환경 보존하는 기술, 훼손된 자연 및 도시환경 재생, 복원을 합니다. 효율적인 물순환, 도시 생태 환경 조성을 하고 에너지 관리를 합니다. 친환경 건설 기술 분야는 생태 공간 조성 기술, 첨단 생태 도시계획 기술, 생태적 도시 녹화를 합니다. 물순환 제어 기술, 자연계 물순환 관리 기술, 도시용 물순환 활용 기술, 도시 재생 기술, 생활유지 시설 조성 및 관리 기술, 에너지 시스템, 건설 재료는 목재, 흙, 친환경 콘크리트, 순환골재, 석탄재 및 슬래그 등의 산업부산물 등의 재료를 사용합니다. 친환경 에너지를 적용한 건설기술, 지열, 바람 등의 기후나 지형 등의 자연 조건을 활용을 합니다. 태양열 지별판, 태양전지이용, 온수, 바닥 난방, 실내 조명으로 활용을 합니다. 자연 친화 에너지를 사용하여 자원을 절약하는 기술입니다.
숲을 이용한 친환경 건축, 풍력과 태양에너지를 이용한 주택. 패시브 하우스는 외부에서 에너지를 공급받지 않고 쾌적한 환경을 유지할 수 있는 초저에너지 주택을 말합니다. 실내 공기를 흡입을 해서 지하열 교환기에서 열을 교환한 뒤에 실내 공기를 주입을 해서 대류를 거친 다음에 외부 공기로 배출이 되어집니다. 태양열 집열판 사용, 급탕, 난방용, 건물 중앙부 천창 설치, 실내 조명으로 활용합니다. 단열성 높은 재료를 사용하여 자연적 실내 습도 조절을 합니다. 빗물의 화장실, 식물용, 수생식물 등을 물을 재활용을 합니다. 식물 심음, 단열 성능 높임, 냉난방비를 절감합니다. 하천 경사면, 옹벽에 식물을 심습니다. 열섬 효과 완화를 하고 대기오염 감소를 합니다. 옹벽. 옹벽은 흙이 자체의 압력에 의하여 무너지지 않도록 만든 벽으로 철근 콘크리트 구조, 철근을 사용하지 않은 콘크리트 구조, 벽돌 구조, 석구조 등이 있습니다. 열섬 효과. 열섬 현상은 도시의 중심부가 변두리 지역보다 기온이 높게 나타나는 것으로 원인은 도시의 빌딩 숲과 대기 중의 오염물질입니다. 이와 같이 외부의 맑고 차가운 공기가 건물에 의해 차단돼서 오염물질이 축적이 됩니다. 그리하여 도시의 내부가 점차 더워집니다. 형성평가 1번. 미래의 건설기술과 관련이 먼 것은 개성있고 정보화된 구조물, 휴머니티를 표현하고 자유로운 곡선을 사용한다. 기능성과 쾌적성을 갖춘 친환경적 구조물, 지하공간 개발, 해안공간 구조물 개발. 몇 번일까요? 2번. 휴머니티를 표현하고 자유로운 곡선을 사용한다. 근대적이죠. 첨단 융합 건설기술 분야와 내용의 연결로 적절하지 않은 것은 1. 새로운 공간 개발 해양도시. 2. 정보화 IT 융합기술. 3. 기계화 지능형 로봇. 4. 새로운 건설재료 루나 콘크리트. 5. 건설재료 생태적 도시 녹화. 몇 번일까요? 5번입니다. 3번. 다음 중 실생활에서의 친환경 건설기술이 활용회로 적절하지 않은 것은 1. 태양열 집열판 사용. 2. 건물 중앙부에 천창 설치. 3. 천연자재를 사용. 자연적인 습도 조절. 4. 빗물 이용 화장실 사용. 5. 옹벽에 있는 식물을 제거. 몇 번일까요? 5번. 옹벽에 있는 식물을 제거하면 옹벽이 빨리 파괴됩니다. 다음 시간에는 미래 건설기술과 친환경 건설기술을 알아보자에 대해서 공부하겠습니다. 강의 듣느라 수고 많았습니다. 이상입니다.